श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुछि। व्यक्ति व्यक्तित्व रे परिणत हुए एवं व्यक्तित्व समयानुक्रमे तार प्रभावशाली अस्तित्व जोगु से कालजयी प्रतिभूरे परिणत हुए। श्रोताबंधु आज एमिति जणे व्यक्तित्व संपर्क रे प्रतिभू संपर्क रे आमे शुणिबा जे सीमित आयुष्काल भितरे जीवनटी को परिपूर्ण भाव रे बंचिचंती एवं अवर्तमान रे से अत्यंत व्यापक एवं महनीय हो जाइछंती। श्रोताबंधु आज आमे शुणुछे प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्रामी प्रवीण आईनज्ञ तथा विशिष्ट सारस्वत साधक स्वर्गत विश्वनाथ पसायत को। कर्मी जीए नर कर्म एकातार जीवन रो मानदंड। प्रत्येक मनीषर कर्म को समाज लक्ष्य करे चली जिबा परे तार कर्मर प्रतिरूप से निजे ही उभा हुए। जड़े चलीगला परे किछि जण कहंती चलीगला भल हैला, किछि कहंती आहा से चलीगले। किछि जण चली जिबार किछि दिनांतरे समस्ते भूली जाती, आउ किछि जण अधिकरु अधिक मने पड़ती। व्यक्तिटीए ता भितरे तार कर्मर ऊर्जा को नहीं व्यक्तित्व रे परिणत हो जाई थाए। समयानुक्रमे से व्यक्तित्वर प्रभाव रे से पालटी जाई थाए प्रतिभू। श्रोताबंधु विश्वनाथ पसायत परिपूर्ण कर्ममय जीवनटी बंचिचंती एवं तांको कर्मानुष्ठान तांको व्यक्तित्वरु कालजयी प्रतिभूरे परिणत करिछि। आज आमे प्रवीण आईनज्ञ संपर्क रे सुनिबा। विश्वनाथ पसायत केवल आईनज्ञ नथिले, जणे कर्मयोगी थिले, समाजवादी संस्कारक, वामपंथी संग्रामी, प्रगतिवादी चिंतानायक। विश्वनाथ पसायत एक स्वाति नक्षत्र नाम, जहा निर्दिष्ट समय रे ए देशर आकाश लुकरे आविर्भूत होई अमृत बंटन करी विलीन हो जाइछि। से विलीन हेबा भितरे ही से आलोकित, से अवर्तमान स्थिति रे ही से वर्तमान रे आहुरी ज्योतिष्मान। मात्र अर्ध शताब्दी रो जीवन, मात्र संपूर्ण जीवन। श्रोताबंधु विश्वनाथ पसायतंकर जीवन को जदि आमे अवलोकन करिबा, तेबे संग्राम, साहित्य और सेवा समर्पण ताही तांको जीवन रूप। विश्वनाथ पसायत थिले जणे लेखक, असंख्य पत्रिकार संपादक, छात्र संघर दिग्दर्शक, स्वाधीनता संग्रामी, मानव प्रेमी, प्रगतिवादी, दुस्त मानवर बंधु, नवजुग साहित्य संसदर स्थपति, आधुनिक पत्रिकार संपादक, रूस भ्रमण परी भ्रमण साहित्यर लेखक, महाभारत मैजिक स्रष्टा, जणे आशु कवि, गाल्पिक, टेनिस खेलर समर्थक, वकिल मानक नाटक मंचर संगठक, ऑल ओडिशा लॉयर एसोसिएशन र प्रतिष्ठापक, कटक बार एसोसिएशन र सेक्रेटरी। विश्वनाथ पसायत कटक जिलार रानीपड़ा, जहाँ अधुना जगतसिंहपुर भाव में प्रसिद्धि अर्जन करिछि, सेठारे 1912 मसीहा अक्टोबर 10 रे पिता गोकुलानंद पसायत माता सुशीला देवी कुलमंडन करी से भूमिष्ठ होइतिले। जन्मकालीन पृष्ठभूमि को जदि आमे देखिबा, तेबे विश्वनाथ जन्म बेलू उत्कल गौरव मधुसूदन प्रथम ओडिया एडवोकेट भावे बहु चर्चित थिले। 1936 एप्रिल 1 रे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन होइथिला। उत्कलमणि गोपबंधु दास से समय को दैनिक समाज प्रतिष्ठाता थिले।
ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ସରିଥିଲା। ସେହି ସମୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଯଶସ୍ୱୀ କଥାକାର ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ରାୟ ବାହାଦୁର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂଙ୍କ ଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ଇତିହାସକାର। ଏମାନେ ସାମାଜିକ ସାରସ୍ୱତ ପରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ୱନାମ ଧନ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ 1912 ମସିହାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଗ୍ରାମୀ, ଆଇନଜ୍ଞ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସୁସାହିତ୍ୟିକ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଶାୟତ। ତିନି ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶକୁ ସେ ମାନିଥିଲେ। ତିନି ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାପକ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣି ସାରିଛେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଉତ୍କଳର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯିଏକି ଶିକ୍ଷା ଓ ଜାତୀୟତାର ବାହକ ଥିଲେ, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯିଏକି ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଦୂତ ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ପଶାୟତଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ରାଣୀପଡ଼ାରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ କଟେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲର ସେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ଅର୍ଥନୀତି ଅନର୍ସରେ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ନେହେରୁ, ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ, ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ପରି ସେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ବୋଲି ସେ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ। ପାଟଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନରେ BL ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଧାଇଁ ନିଜେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ କୁସୁମ ପରଶେ ପଟ୍ଟନିସ୍ତରେ ପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କର ମହାର୍ଘ ମିଳନ ଆମ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଜଗତକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଲୋକିତ କରିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଶାୟତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାପକ ପ୍ରବକ୍ତା ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହିତ। କଲେଜ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ରଥ ପ୍ରମୁଖ। 1933ରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ସାଇଲୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡେଇତ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସତୀର୍ଥ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାକୁ। ସେଇଠାରେ ହିଁ ଭଗବତୀ ଚରଣଙ୍କୁ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସମାଲୋଚକ ଆଡଭୋକେଟ ଦେବସ୍ନାନ ଦାସ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱନାଥ ପଶାୟତ ଦ ପାୟନିୟର ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଏରା ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, When youngsters of Odisha seriously suffered from acute narrow regionalism, writings of Comrade Bhagavati Panigrahi had influenced Vishwanath Pasayat. According to Vishwanath Pasayat, Bhagavati Panigrahi was his mentor, friend and philosopher. Young Friend Circle এই ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପକ ଥିଲେ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ଓ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେତେବେଳେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀକୂଳସ୍ଥ ନବକୃଷ୍ଣ ନିବାସ ଥିଲା ଅନେକ ଆଇନଜୀବୀ, ବାମପନ୍ଥୀ ତଥା କବି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଓ ଭଗବତୀଙ୍କ ସହିତ ରବି ଘୋଷ, ନିରୁପମ ସେନ, ବ୍ରଜଚରଣ ପାଲ ପ୍ରମୁଖ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନାର ସଂସ୍ଥାପକ ଥିଲେ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ରୁଷର ଅକ୍ଟୋବର ବିପ୍ଳବ ସମାଜବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ବହୁଳ ଭାବରେ। ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଅନୁଚିନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବା, ତେବେ 1935ରୁ 1950 ସମୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତନର ଆଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, 1950 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେବେ 1950 ପରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି।
ମାର୍କ୍ସବାଦର ଆବାହକ କ୍ରାନ୍ତିଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ଥିଲେ ଆମର ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। 1935 ମସିହାରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଭାବବାଦୀ ବୁର୍ଜୁଆ ଦର୍ଶନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାରିସଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଲେଖକ ସଂଘ ଓ ଫାଶୀବାଦ ବିରୋଧୀ ଲେଖକ ସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ବାମପନ୍ଥୀ ଲେଖକ ଭାବରେ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ନିଜର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଭଗବତୀ ଓ ତାଙ୍କର ସତୀର୍ଥଗଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥିତିଶୀଳତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏହା ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ 1936 ମେ ମାସ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଯାଏ ସର୍ବମୋଟ 6 ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଶାୟତ। ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକାର ବିଜ୍ଞାପନ ଥିଲା, ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପତ୍ରିକା ରାଜ୍ୟରେ ଯୁଗାନ୍ତର, ନବଯୁଗର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରି ଆସୁଛି ଆଧୁନିକ, ସଞ୍ଚାର କରିବ ଆଧୁନିକ ହୃଦୟରେ ଅଭିନବ ଜାଗରଣ, ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଅପସାହିତ୍ୟର ଘୃଣ୍ୟ ଆବର୍ଜନା, ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଲେଖା ଓ ସନ୍ଦର୍ଭ, ପ୍ରଚାର କରିବ ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସଜୀବ ଚିତ୍ର, ଶୁଣାଇବ ବାସ୍ତବ କଥା କବିତାର ମଧୁର ମଦିର ମଳୟ ସିଞ୍ଜିନି। ଏହି ଉକ୍ତିର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଆମ ସମୟର ଯଶସ୍ୱୀ ସମାଲୋଚକ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରଫେସର ବିଜୟ ଶତପଥୀ। ସାହିତ୍ୟକୁ ମଣିଷର କର୍ମ ପ୍ରବାହ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ସେଥିରେ ବୈପ୍ଳବିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକା ସେ ସମୟରେ ବଦ୍ଧପରିକର ଥିଲା। ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକା କଳା ପାଇଁ କଳାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଇ ଆର୍ଟ ଫର୍ ଲାଇଫ୍ ସେକ୍, ଜୀବନ ପାଇଁ କଳାର ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରଫେସର ବିଜୟ ଶତପଥୀ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଆଧୁନିକର ତିରୋଧାନ ପରେ 1936 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଶାୟତଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଓ 1975 ମସିହାରେ ରାମନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଆଧୁନିକର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ଥ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି, ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜ୍ଞ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ, ସୁସାହିତ୍ୟିକ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଶାୟତ ଗୋଟିଏ ସୀମିତ ସମୟ ସୀମାକୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 1964ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମାର୍କ୍ସବାଦ ପ୍ରତି ଏବଂ ଲେନିନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସ୍ୱର ସେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ବାମପନ୍ଥୀ ଆହ୍ୱାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସମୟରେ କେମିତି ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତନ ଏକ ଉଦାତ୍ତ ସ୍ୱର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯୋଉଠି ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପତାକା ଓହ୍ଲାଅ ନାହିଁ ଏ ପତାକା ନୁହେଁ ସାଲୁକନା, ପତାକା ଓହ୍ଲାଅ ନାହିଁ ଏ ପତାକା ନୁହେଁ ସାଲୁକନା, କୋଟି କୋଟି ମଣିଷର ରକ୍ତେ ତାହା ଲାଲ, ଭୋଗୀ ଦୁଃଖୀ ଶୋଷିତର ଆଶାର ମଶାଲ, ସେ ମୁକ୍ତିର ବାନା, ପୃଥିବୀର ଭାରସାମ୍ୟ, ସାମ୍ୟର ବୈରଖ, ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସାଲିଆନା। ସେମିତି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କବିତା ମୃତ୍ୟୁର ଜଳେ ପହଁରି ପହଁରି ତୋଳେ ଯେ ତୋ ପାଇଁ ରକ୍ତ କଇଁ, ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ବୋଧନୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଯାହାକି ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ବୋଧନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲା। ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା, ବକ୍ଷ ଶୋଣିତ ଲକ୍ଷ ଜୀବନେ, ବକ୍ଷ ଶୋଣିତେ ଲକ୍ଷ ଜୀବନେ ଖେଳାଅ ଆଲୋକ ଧାରା, ଛିନ୍ନ କରରେ ବନ୍ଧନ ରାଜି, କ୍ରନ୍ଦନ ହେଉ ଶେଷ, ଲୁପ୍ତ ହେଉରେ ଜାତି ଉପଜାତି, ଖଣ୍ଡିତ ଶତ ଦେଶ।
से समय कटकर उत्कल समाजर श्रीरामचंद्र भवन थिला प्रगतिवादी साहित्यर प्रसूति कक्ष। विश्वनाथ पसायत थिले ए क्षेत्र में जड़े नेतृत्वकारी संयोजक। नवजुग मंडल द्वारा से समय भ्राम्यमाण संपानर आयोजन हेउतिला। एथिरे सामाजिक मार्क्सीय समस्यार आलोचना मध्य हेउतिला। ओडिशा कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टीर स्थापना होइतिला 1934 फेब्रुआरी मासरे। प्राणनाथ पट्टनायक थिले एहार प्रथम प्रेसिडेंट। भगवती चरण पाणिग्राही हेइतिले एहार प्रथम सेक्रेटरी। एही आंदोलन रे सारथी पत्रिका एहार मुखपत्र होइतिला। विश्वनाथ पसायत थिले एहार जणे समर्पित सारथी। आधुनिक पत्रिका और पसायत संपर्क रे आमे टिके सुनिबा। आधुनिक पत्रिका जहाँकि भगवती चरण पाणिग्राही द्वारा प्रतिष्ठा पाइथिला, सेथिरे विश्वनाथ उच्च कोटीर असंख्य प्रबंध प्रकाश पाइथिला, जहाकू सामाजिक समस्या आधार रे से उल्लेख करथिले। सेथिरे थिला मानव समाजर क्रम परिणति, जातीयतार अर्थनैतिक रूप, ए सब तांकर प्रबंधर शीर्षक। मानव समाजर क्रम परिणति, जातीयतार अर्थनैतिक रूप, बंधु प्रयाण, रूस भ्रमण जहाँकि भ्रमण कहानी, एवं किछि आधुनिक पत्रिकार संपादकीय। श्रोताबंधु, बंधु प्रयाण विश्वनाथ पसायत जो आलेख्य जहाँ प्रबंध भाव आम पढ़ू, से प्रकृत रे भगवती चरण पाणिग्राही देहांत संपर्क रे लिखिछंती, जहाँकू समालोचक माने ऑन पासिंग ऑफ माय फ्रेंड्स सोल भावरे अनुदित करिछंती। एथिरे से इंग्राजी कवि गोल्ड स्मिथ का शब्द को दोहराइछंती, वंडर हाउ सच ए स्मॉल हेड कुड कैरी सो मच ही न्यू। रूस भ्रमण जहाँकि विश्वनाथ पसायत गोटे सफल भ्रमण कहानी, ता 25 गोटी अध्याय रे विभाजित। रुषियार सांस्कृतिक अनुष्ठान भूकस ठारू आरंभ करी फेरिली माने आई एम बैक, मु फेरिली परिच्छेद रे समाप्त होईची। उल्लेखयोग्य जे भगवती चरण पाणिग्राही शिकार गल्प को विश्वनाथ पसायत नाट्य रूप प्रदान करथिले एवं एहाकू बहुचर्चित निर्देशक मृणाल सेन मृगया चलचित्र भावरे निर्माण करी राष्ट्रीय पुरस्कार लाभ करिसंती। श्रोताबंधु, विश्वनाथ पसायत जड़े साधारण व्यक्तित्व नथिले। साधारण दिशुथिबा मनीष भितर तांकर जो असाधारण पणिया तांको आज प्रसिद्धि देइछि, तांको आज जीवंत जुगजयी कालजयी स्रष्टार मान्यता देइछि। संग्रामी भावरे जड़े विशिष्ट संग्रामी भावरे आमे तांको स्मरण करूछु। तांको संपर्क रे ज्ञानपीठ विजेता गोपीनाथ महांती आत्मजीवनी पुस्तक स्रोतस्विनी रे उल्लेख करिसंती। विश्वनाथ पसायत आधुनिक पत्रिका संपादना को नहीं भूरी भूरी प्रशंसा करने सहित से कहिसंती, आधुनिक पत्रिकार जन्मदाता जदिओ भगवती चरण थिले, मात्र विश्वनाथ पसायत आधुनिक पत्रिकार रक्तदाता, जी की रक्तदान करी तांको समर्पण देई ताकू चलचंचल करथिले। तेणु आधुनिक पत्रिकार प्रकाशन र अग्रदूत भावरे आमे विश्वनाथ पसायत को स्मरण करू। लेखक विश्वनाथ पसायत को आमे पछरे मने पकू, कारण तांकर आईन जीविका सबुबले प्राधान्य विस्तार करिछि। तांकर सांगठनिक कर्मानुष्ठान जोगु तांको साहित्य मध्य बहु मात्रा रे प्रभावित होइतिला, नहले से निश्चित भावरे आहुरी सारस्वत साधना रे अनुभूति होई पारि थान्ते, समय देई पारि थान्ते। तेबे सीमित समय भितरे तांकर साहित्य साधना मध्य एक माइल खुंट बोली आमे कहिले किछि भूल हेबो नाही। आबाल्यरू लेखकीयता को से गुरुत्व देइचंती। से कहूतिले सामाजिक अन्याय क्षेत्र रे साहित्य जरिया रे हस्तक्षेप करा जाई पारे। आमे पूर्वरु तांको प्रबंध गुड़िकर शीर्षक शुणीचे। तेबे जणे गाल्पिक भावे विश्वनाथ पसायत महाभारत मैजिक, जहाँकि शिशु किशोर पई एक उद्दिष्ट पुस्तक। एथिरे समालोचक एडवोकेट देवस्नान दास कहंती,
Critics opined that his Mahabharata magic excelled his all other writings. ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ମହାଭାରତ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବସ୍ନାନ ଦାସ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରସାଦ ଲେଖିଥିଲେ, ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉ କି ବାନ୍ଦେରୀ ହେଉ ଏକ ଭାରିଜା ହେବ, ବିଷ୍ଣୁ ଅବା ଶିବ ଜାଣି ମନ ଯିବ, ପୂଜିବ ଗୋଟିଏ ଦେବ। 1951ରୁ 1952 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେହି ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ସେ ହାସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତମେ ଆମକୁ ଭାବିଛ ବୋକା ବୋଲି, 5 ବରଷ କାଳ ଛୁରା ମାରି ମାରି ଏବେ ଧରିଅଛ ଭୋଟ ଥାଳି। ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରସାଦ ନ୍ୟାୟିକ ରାଜନୀତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅସଂଖ୍ୟ କବିତା ଓ ସାହିତ୍ୟ ରଚିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରସାଦ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ଧାରାର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଉତ୍କଳ ସମାଜ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 2014 ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିଛି। ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରସାଦ ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଭାବେ ରଘୁ ଦିବାକର ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଭାବେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ କୁଠାରାଘାତ କରିଛନ୍ତି। ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସେ ସୂତ୍ରଧର ଭାବେ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବେ। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ବେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଲୁହ ଲହୁ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା, ଉଦାର ମନୋଭାବ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଅଭାବ, ଯାହାକୁ ସେ କହନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଓ ଉଦାର ମନୋଭାବ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଅଭାବ। ତେଣୁ ଦେଶରେ ନବ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ନବ ସଭ୍ୟତାର ସ୍ରୋତ ଖେଳାଇବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରସାଦ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ଲୋକଜୀବନ, ସଂସ୍କୃତି, ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଶୋଭିତ କରିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ, ନାରୀ ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ, ତାର ନ୍ୟାୟିକ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିକ ଜୀବନ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ସମୟ କେବେ ହେଲେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବ, ସେମିତି ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସମୟ ଭିତରରେ ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୟୋତନା, ଆମର ଯାହା ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ କରୁ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରେ। ଜଣେ ଅକାଟ୍ୟ ଅଧିବକ୍ତା ଭାବରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ହେବାର ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବଙ୍କ ପରି ବିନମ୍ରତାର ସହ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପଦପଦବୀର ଲାଳସା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲା। ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ କବିତାକୁ ଆଲୋଚକ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଦେବସ୍ନାନ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନୁବାଦ କରି, The one thing is life, death is a lie. The one thing is life, death is a lie. Let us feel it, we must die. Where is death? The whole universe is life, only life eternal. ଓକିଲାତି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ପେଶା ନଥିଲା, ବରଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିର ଶିକାର, ଦୁସ୍ଥ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସହିତ, ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସହିତ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଓକିଲାତି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପରି ସେ କୌଣସି ଫି ନେଉନଥିଲେ। ହାତଗଣତି ଆୟୁଷ୍କାଳ ମାତ୍ର ଅଗଣିତ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ସେ ଆୟୋଜକ ଥିଲେ। ଯିବା ପରେ ମଣିଷକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବା କିଛି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କର ଗତାୟୁ ହେବାର 61 ବର୍ଷ ପରେ
ସେ ସେମିତି ଚିର ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କାଳଜୟୀ ଅଛନ୍ତି ଓ ରହିଥିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ କବିଙ୍କର କିଛି ଶବ୍ଦ, ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ, ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ, ନଶ୍ୱର ଗାଥାର ଅହର୍ନିଶ ମାଦକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ, ନଶ୍ୱର ଗାଥାର ଅହର୍ନିଶ ମାଦକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ତମେ ଚିରସ୍ରୋତ, ମଣିଷର ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ତୁମେ ଅମଳିନ ଅନନ୍ତର ବ୍ୟାପ୍ତି, ତୁମେ ଅମଳିନ ଅନନ୍ତର ବ୍ୟାପ୍ତି, ତୁମେ ଅବିନାଶ, ତୁମେ ଅବିନାଶ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ, ବାମପନ୍ଥୀ ନେତାଙ୍କୁ, ପ୍ରବୀଣ ଆଇନଜ୍ଞ, ବିଶିଷ୍ଟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। 52 ବର୍ଷର ଜୀବନଟିଏ, ଛୋଟିଆ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସିନା ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର କୋଟି କୋଟି ଅଗଣିତ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେମିତି ଚିରକାଳଜୟୀ ହୋଇ ଅମର ହୋଇ ରହିଥିବେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯାହାକି ଭଲ ଭାବରେ ମୋର ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଖୋଜିବେ, ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ସହାୟତା ଯଦି କରିପାରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନୂତନ ବର୍ଷର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନମସ୍କାର।